ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. ва мавзӯи имрӯзае ки мо мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод, шоҳнома ва забони тоҷикӣ мебошад, ки ин силсила суҳбатҳои мо вобаста ба шоҳнома чун сарчашмаи худшиносии миллӣ аст. ва меҳмони имрӯзии барномаи мо ҳастанд боз устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд, профессор, доктори илмҳои филологӣ устод Нуралӣ Нурзод. Устод, ман шуморо ба барнома хушомадед мегӯям ва шумо ки яке аз меҳмонҳои доимии барномаи мо ҳастед, барои иштирокатон барои баррасии мавзӯъҳои гуногуни хеле ҷолиби диққат вобаста ба асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ Шоҳнома арзи сипоси хешро баён медорам. хуб, мо дар оғоз мавзӯъро эълон кардем, шоҳнома ва забони тоҷикӣ, ва гуфтем ки ин идомаи силсила суҳбатҳои мо оид ба шинохти шоҳнома чун сарчашмаи худшиносии миллӣ аст. хуб, вобаста ба ана ҳамин ман ба шумо саволи аввалини барномаро пешниҳод кардани ҳастам. маълум аст ки шоҳномаро сарчашма ва хазинаи забони форсӣ меноманд. шумо дар бораи ин масъала чӣ назар доред? бо кадом далелҳо мо метавонем ин мулоҳизаи илмиро ба субут расонем? ташаккур. воқеан вақти сухан дар бораи асолати забони форсии тоҷикӣ меравад, мо ҳамеша руҷӯъ мекунем ба манобеъ ва сарчашмаҳои аҳди Сомонӣ, ба вижа Девони Устодурдакӣ ва ҳамзамон шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ. воқеан қабл аз он ки ба истинод барои исботи назари сарчашмаи забони номи форсӣ будани шоҳнома кунем, мо беш аз ҳама мехоҳам як ишорат ва андешаи бисёр баланду донишмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомуллоҳи Раҳмонро аз китоби Забони миллат ҳастии миллат ёдовар шавам, ки онҷо фармуданд Фирдавсӣ ба таълифи шоҳнома дар амри бақову пойдории забони тоҷикӣ форсӣ дарӣ хидмати босазо ва мондагор анҷом додааст. наҳзату шукуфоии забони тоҷикӣ дар охири аҳди Сомонӣ ва ибтидои аҳди Ғазнавӣ ба номи Фирдавсӣ ва шоҳномаи безаволи ӯ пайвастагии ногузашта дорад. ин воқеият аз байти зерини худи шоир ба назар мерасад. зи Фирдавсӣ акнун сухан ёд гир, суханҳои покизаву дилпазир. ва дар ҳамин китоб пешвои муаззами миллат бо 48 далил, яъне 48 маврид назари худро дар бораи хидмати Фирдавсӣ дар рушди забони тоҷикӣ баён доштанд, ки ин бисёр манбаи муҳим аст. ба назари ман яке аз манбаъҳо ва таҳқиқоти бисёр арзишманд ки барои шинохти шоҳномаи Фирдавсӣ ҳамчун сарчашмаи забони тоҷикӣ ва хазинаи бузурги забони форсӣ хидмат мекард, ин ҳамин асари Забони миллат ҳастии миллати пешвои муаззами миллат аст. албатта ман вақте ба ин далоиле ки пешвои муаззами миллат дар ин китоб оварданд руҷӯъ кардам, онҷо хеле нуктаҳои муҳим аст. масалан бибинед ки бисёре аз вожаҳое ки дар забони форсию тоҷикӣ мо баъдан ба унвони вожаҳои мураккаб масалан маъруф шуданд, ҳатто ҳамин вожаи кирдугор ё вожаи офаридгор, масалан вожаи пилтан, худи вожаи таҳамтан, инҳо дар адабиёти мо маҳз аз шоҳнома сарчашма мегиранд, чунки дар шоҳнома мавҷуд ва бори аввал аксари онҳо бори аввал аз ҷониби Фирдавсӣ истифода шуданд. ва аз ҳама муҳимаш вақте мо ба шоҳнома мехоҳем ки ҳамчун хазинаи нодири забони тоҷикӣ муроҷиат кунем, дар онҷо хеле нуктаҳои бисёр муҳим аст. вақте мо ина пеш аз ҳама донишмандон ҳам бо осори ҳамосии дунё, масалан мисли Илиада, Одиссея, Маҳабҳарата ва ҳатто Силова Аполки Игорьеви масалан адабиёти рус муқоиса карданд. ва ҳамин муқоисаи забонӣ ё басомади корбурди вожаҳо дар ҳамин ҳамосаҳо маълум кард, ки аз ҳама бештар на танҳо аз нигоҳи байт ё сатр, масалан 60 000 байт ё 120 000 мисра, ҳатто аз нигоҳи басомади истифодаи вожаҳам шоҳнома дар мақоми аввал аст дар адабиёти ҷаҳон. масалан ман инҷо барои далел инҷо ман нигоҳ мекунем, масалан ҳамосаи Одиссея дар умум аз 87 000 масалан вожа иборат аст. Илиада 109 000 вожа, Маҳабҳарата 200 000 вожа.
الان اگر ما خود شاهنامه فردوسی را با نظر داشتی نسخه های مختلف آن، مثلا نسخه ای که استاد جلال خالقی مطلق تهیه کرده از جمله مثلا آخرین نسخه ها در مورد اینکه این شاهنامه مثلا چند بیت است، یعنی اون حدودی 50,600 بیت. مثلا نسخه ای که من پیشوای مظهر ملت و تمام مردم تقدیم کردن و این نسخه ارزشش بسیار مهم از اون جهت است که هم با نسخه مثلا نشر جلال خالقی مطلق هم با نشر مسکو مقایسه شده است و اینجا خیلی مثلا مطلب های جدی است. اینجا مثلا بیشتر از 50,000 بیت. انا اکنون تصور کنید که اگر این از نظر بیت باشد، در عموم در شاهنامه فردوسی نزدیک 900,000 کلمه استفاده شده است. و اگر خود کلمات عمومی که مثلا در شاهنامه استفاده شده است مثلا 9,000 واژه و این اگر با تکرار باش همه 900,000 واژه‌ای که تصور کنید که یک خزینه بسیار نادری زبان فارسی است. ما اینا در صحبت گذشته گفتیم که از میان همین 900,000 واژه همگی از این 8,000 یعنی 9,000 واژه‌اش عربی است با تکرار و در عموم 706 واژه مثلا بعضی دانشمندان هم گفتم، یعنی دانشمندان معروف مثل پرویز ناتلی خواندنی، مثلا حتی نیولد که از مثلا آلمان، حتی اندری ماسه و دیگر دانشمندان اینا بسامد واژه‌های عربی شمردن که در عموم 0.02% این واژه‌ها عربی تشکیل می‌کنند. پس با این دلایل ما میتونیم امروز بگوییم که واقعاً شاهنامه حکیم فردوسی به تردید یک سرچشمه بسیار نابی زبان فارسی تاجیکی است. این که البته این ما برای با دلایل ذکر می‌کنیم در پایین‌تر، به خاطر اینکه این قدر مثلا در حجم همین قدر مقدار واژه استفاده شدن، این خودش شاهنامه به عنوان یک سرچشمه نادری زبان فارسی معرفی میکنه. از نظر دیگر مثلا ما چه که گفتیم اینجا مثلا خیلی از واژه ها هست که مثلا بار اول میتونیم که این مثلا پیشوای مظهر ملت هم در کتابشون آوردن، در کتاب زبان ملت هستی ملت میگه که همین واژه پیلتن به معنی مثلا بزرگ و پهلوان، یا مثلا واژه بینید سومنبرگ، پایمرد، پایکار. و جالبیتی شیوه واژه سازی فردوسی اون است که در وقت ساختمان واژگان کوشیده است که بیشتر واژه های ناب فارسی در ترکیب واژه مرکب، مثلا ما اگر بینید در بعدا میبینیم در ترکیب شیوه واژه سازی معروف ما مثلا واژه ها یکی عربی یکی فارسی است، مثل کتابخانه. اما در این شاهنامه نزاکت است که با واژه های بسیار نابی فارسی تاجیکی این ساخته است و این از اون درک می‌دهد که البته شاهنامه در برابر منبع بسیار مهم بودن، فردوسی رسالت بزرگی خود را در نوشتن این شاهنامه که همون زنده کردن عجب فقط در تاریخ نه در زبان هم ثابت کرد و امروز من فکر میکنم که ضرورت آن پیش آمده است که ما در معاملات علمی، در مکالمه و در گفتارهای خودمون باید رجوع کنیم به این واژه‌های ناب شاهنامه حکیم فردوسی. خب تشکر زیاد استاد. سوال دیگری من به شما چنین است. شما اینجا اشارت کردید که زبان شاهنامه در زبان تاجیکی ما باقی مانده. میخواستم مشخصا در این باره اظهار نظر می نمودید، چون که در حقیقت وقتی که یک نفر از علم زبان تاجیکی با خبر است، از علم زبان با خبر است، وقتی که شاهنامه را میخواند، مطالعه میکند، میبیند که 1000 سال پیش شاهنامه نوشته شده است، لیکن کلمه هایی که همین خیل و کلمه ها ساده فهم هستند، لیکن و ساده فهمی آن برعکس بزرگی شاهنامه را نشان میدهد و یک مردم عامی نیز از قرائت شاهنامه به مضمون محتوای آن درک میکنند، یعنی به مضمون محتوای آن میروند. خب برای بینندگان عزیز وابسته به همین مسئله یک مثال ها با آوردن مثال های دقیق همین سوال ما را شرح میدادید. تشکر جان. من فکر میکنم که من بینندگان محترم ما البته از این به این مسئله خیلی آگاهی دارن، چون که استاد عینی در کتاب فردوسی و شاهنامه او به این مسئله خیلی با نزاکت با یک دقیقیت رجوع کرد و بعدا چنان که اشاره کردیم در کتاب زبان ملت هستی ملت پیشوای مظهر ملت خیلی از نکته های بسیار مهم اشاره شده است و بعدا گروهی از دانشمندان ما در این عرصه تحقیق کردند که من اینجا از پژوهش‌های بسیار مهم و ارزشمند علمی استاد عبدالجواد حسن زاده میخوام یادآور شم که خیلی در مورد واژه‌های
یعنی مطابقت یا حفاظت واژه های نه تنها شاهنامه فردوسی بلکه بیشتر از آثار کلاسیکی ما در زبان های امروز یعنی در گویش های امروز تحقیق کردن و ما چنانه که در برنامه دیگر هم اشاره کردیم یعنی همین شروع میکنیم از یک واژه‌ای که امروز در بین مثلا مردم ما معروف است واژه نغز در مثلا کشورهای همزمان بیشتر به معنی خوب استفاده می‌برند اما فردوسی همین واژه نغز رو استفاده می‌کند میگوید که کنون ای سخنگوی به دارمغز یکی داستان بیارای نغز و یک بخش بسیار مهمی این واژه ها رو مثلا واژه های سوقدی تشکیل میدن چون که اون واژه ها بیشتر مورد این دانشمندان ایران هم مثلا اعتراف کردن اینجا در این زمینه خود استاد جلال الله خلقی مطلق مثلا دانشمند سوقدشناس بدرالزمان قریب که مؤلف فرهنگ واژه های سوقدی بود اون و ژاله آموزگار که وقتی در همین تاجیکستان با سفری کاری آمده بود یک سال قبل بگویند که دوستانی که شاهد بودن در وقت در گذرگاه یا مثلا جاده راهی همون راه یغناب که میراث بازمانده سوقدیان قدیم است و اونجا نگاه کرده خیلی گریه کرد که من آرزوی دیدار این داشتم یعنی این دانشمندان اعتراف کردن که همین واژه های نازک و با نزاکت همین واژه های نادر در شاهنامه هستند در زمان ما موندن یکی از این واژه ها واژه ویشه هست ویشه خب این واژه مثلا به معنی شکل قدیمی بیشه است ما مثلا شکل بیشه اصلا معنی جای سبز داره و به معنی جنگل خودی واژه جنگل که من استاد دانشمند معروف ما استاد عبدالجمال حسنوف هم ذکر کردن در کتابشون این اصلا واژه هندی است یعنی از همون ریشه جنگله اما ما می‌بینید که بیشه استفاده می‌کنیم بیشتر مثلا شعر بیشه فردوسی دقیقاً میگه که با چهار از توران چنان درگذشت که بونه ز شیران ویشه بداشت شعر ویشه و امروز که در مثلا ناحیه عینی چند با همین نام مثلا نام دیگه هست ویشاب هست ویشاب مثلا شکل قدیمی ویشاب ویشاگ یعنی هم بیشه یعنی به معنی هم جنگل و هم جای سبز و خرم یعنی این شاهنامه در شاهنامه است و امروز می‌بینید که در گویش ما در تاجیکی استفاده می‌شود خب از همه بسیار نادر مثلا واژه گرنج من می‌خوام در اینجا تاکید کنم که در مثلا گویش خوجند معروف است به معنی برنج استاد عینی هم در این واژه تاکید کردم فردوسی می‌فرماید زبانش برون کرد هم رنگ سنج بران سان که از پیش خوردی گرنج و ببینید همین طرز افادی از پیش مثلا ما میگیم پیش از امروز اما در بین مردم از پیش من از پیش همین کارو می‌کنم از قدیم میگم بعد از پیش ببینید فردوسی همین طرز افاده از پیش که در بین زبان مردم معروف است اون به کار برده است و از همه جالب این است که بعضی از این واژگانی که در گفتار ما معروف هستند متأسفانه در مثلا فرهنگ‌هایی که امروز در ایران نشستن با سبب همون طبیعتی زبان تاجیکی را به درستی درک نکردن همین واژه نادرست شدن البته مثلا این واژه گرنج بغیر از اینکه در شاهنامه فردوسی است استاد رودکی هم مثلا یک بیت داره میگه وان گرنج و وان شکر برداشت پاک وان در آن دستار اون زن بست خاک یعنی در معلوم که در ادبیات دوره یا خود همین واژه در زمان رودکی معروف بود و حتی بعدا در سیمبولنامه ظهیری سمرقندی هم ما می‌بینیم که این بی‌سبب نیست چون که در زمان سامانیان از زبان پهلوی به فارسی یا تاجیکی ترجمه شده بعدا مثلا حتی در همون اثر تفهیم ابراهیم بیرونی هم به همین شکل اومد یعنی معلوم است که این واژه معمولی ادبی بوده با گذشت زمان به شکلی یعنی بعد چون که استاد عبدالجمال حسن نوشتن بعدا به شکل ورینج و بعد برنج تبدیل یافته است خب از همه بسیار چیزی که ما اشاره کردیم بعضی این واژه ها مثلا در فرهنگ های معاصر به شکل دیگر شروع مثلا در شاهنامه یک واژه هست با شکل غرم البته اینم من گمان میکنم که واژه سوقدی است چون که بیشتری کلمه های مثلا خاص سوقدی مثلا حرف غ و غین دارن و یکی از نشانه هاش اما مثلا در لغتنامه دیخودو در مورد همین واژه مثلا شرح مفصل خودش نیست اما در همون واژه‌یاب که با استفاده از فرهنگ‌های دیگر ضبط میشه میگه این واژه میگه که گوسفندی کوهی است یا میشی کوهی میگن اما من یاد دارم که ما وقتی کودک بودیم یا خرد بودیم در میگفتن در کوه‌ها غرم هست یعنی غرم به معنی آهوی کوه هست در بین مردم ما هست این و حتی همون سوالای شورایی میگفتن که این از سبب که نادر است در کتاب‌های چی در آمده است یعنی در کتاب سرخ میگفتن واژه است و فردوسی میگه سواران ایران بسانی پلنگ به هامون کجا غرم شاید به جنگ ببینید غرم در مثلا دشت نمیشود میگه به همون دشت کجا غرم شاید به جنگ یعنی در کوه میگردن یعنی آهوی کوهی همون آهوی کوهی در دشت دودای ابو حفص سوقدی است این همین در مثلا زبان سوقدی
به فکر من همین کلمه حرم است و البته یعنی البته اون تفسیری که در فرهنگ هست قرابت دارد شاید همین باشد، اما بیشتر به معنی که در میان مردم تاجیک استفاده می شود در فردوسی به کار رفته است. خب یک بسیار واژه دیگر من میخوام تاکید کنم، واژه یازیدن است. یازیدن. خب از همه جالب هم که در خوجند واژه یازیدن به معنی از خود رفتن است و البته در فردوسی به چند معنی استفاده است. مثلا به معنی دراز شدن شبیه دریاست استفاده برای فردوسی، اما به همین معنی که در خوجند معروف است به معنی از خود رفتن در شاهنامه معروف است. من باید چه سازی همه زین سرای سپنج، چه نازی به نام چه یازی به گنج. گنج به ثروت چه افتخار میکنی، یعنی همون یازیدنی که در بین مردم ما بسیار معروف است در شاهنامه به کار است. البته در معنی های دیگری هم دارد، مثلا دست دراز کردن، قرابت داشتن، اما فردوسی با هم معنی کار است. یعنی با این گفتم ممکن است که این واژه با همون معنی که در زمان فردوسی به کار می رود در زمان مردم ما استفاده شده و دلیلش من این بیت است. امروز هست. خب یک واژه بسیار معروف است غنودان، یا ما میگیم غنب رفتن، یک دم غنب رفتن. فردوسی به شکل های زیادی مثلا غنودن، نقل نوی، غنویدن استفاده برد. از جمله مثلا وگر بد کنی جز بدی ندروی، شب در جهان شادمان نقل نوی، یعنی به معنی خوب رفتن، یعنی خوبی سبک. من ببینید در همین بیت هم فردوسی به همین معنی استفاده برد. یعنی درمان از غنب می خوبی سبک، کمتر خوب رفتن. همین معنی خطی در شاهنامه است. انا یک واژه بسیار معروف است به عنوان غلطیدن. بله. من دقیقا مثلا شرحی که در لغتنامه دهخدا اومد میخونم، میگه غلطیدن به معنی یعنی از پهلو به پهلو گشتن و استدلال میکرد به فرهنگ اوبهی، و پهنا گردیدن در فرهنگ اسدی، یا مثلا میگه بر روی خود گردیدن، بر روی خود چرخیدن، یعنی تاب خوردن، غلط خوردن میگن. اما این معنی مثلا معمول است با معنی افتیدن و فردوسی دقیقاً به همین معنی استفاده است. مثلا میگه که نیم آگاه است اصل و فرع خراج، همه غلطمان در میان دواش. در میان دواش و لباس جایگاه بله. همه غلطمان در میان دواش. با خدا میگم که غلطیده خوب رفتن، یعنی عین همین معنی به شکل دیگر فردوسی در این چیزی و در معنی خودش استفاده برده است. خب البته مثلا ما در مورد کلمه مرکب گفتیم، یک در شعر بیدل بعدا این کلمه سازی مرکب بسیار معروف شد. من چون گفتم که خیلی اونجا بسیار شیوه ها داره، مثلا واژه های فعل و مثلا صفت با هم آمدن یا مثلا چیزهای دیگر، اما آغاز همین شکلش واژه سازی با طرز کاملی تاجیکی. من میگن نماند روان تندرست و جوان. روان تندرست یعنی از سه کلمه مرکب. نماند روان تندرست و جوان، مبادش روان و مبادش زبان. یعنی روان تندرست ببینید یک کلمه از سه واژه تاجیکی است که بسیار نادر است و امروز خوشبختانه در ما البته این واژه ها استفاده میشن. خب من اینجا اصلا میخوام درباره یک واژه دیگر صحبت کنم، واژه ورق. امروز در میان مردم معروف است و حتی استاد عینی در یادداشت های خود اینا بسیار هم استفاده برده است و هم شرح داده است در فرهنگ تفصیلی زبان تاجیکی. این واژه به معنی جایی که آب را باز میکنن استفاده شده است و در لغت اسدی توسی هم شرحش رفته. فردوسی عین به همین معنی به کار میبرد، میگه که همه مرغزارش پر از سبزخید، همه ورق او لاله و شنبلی. خب معلوم که در گذشته و حاضرا مثلا بیشتر جایی که امروز که مثلا تکنولوژی نو شد، جایی که آب باز میکنن یعنی همون علف قطعی یا محکم میکنن یا باز میکنن. همین چیز مثلا در لغت اسدی توسی هم اومده است و خوشبختانه امروز نه تنها در بین مردم بلکه در ادبیات تاجیکی ما استفاده شد. مثلا استاد عینی مثلا درباره در یادداشت‌های استفاده بردن، بعدا در فرهنگ شد دادن و استاد گلنظر در شعر مثلا مثلا دارن بندن اگر ورقی سر جو با مثلا، یعنی حتی در شعر استاد لایق هم هست. یعنی ببینید که همین واژه ها امروز در شعر حتی نه تنها در زبان مردم موندن بلکه در شعر ما در ادبیات معاصر ما وارد شدن و با همین گونه به عنوان یکی از واژه‌های ناب تاجیکی باقی موندن. یعنی این واژه اصل سوقدی است. اینجا مثلا در اسدی توسی هم در لغتش میگوید لیکن باقی موندن. انا اکنون یک چیز دیگر است. بعضی عباره هایی هستند که در زبان مردم ما معروف هستند و همین عباره ها منشأ در شاهنامه دارن. من میبینیم کار امروز رو با فردا مگذار میکنم. خب
فردوسی میگه که اگر از امروز کار به فردا ممان کی داند چه فردا چه گردد زمان. ببینید همین حتی ببینید از نگاه دیگر هم ببینید همین بیت ما از نگاه یعنی بسامد استفاده واژه ها ببینیم یگان کلمه عربی در اینجا نیست. من ببینیم از امروز کار به فردا ممان کی داند که فردا چه گردد زمان. ببینید از همین نگاه شاهنامه فردوسی بسیار قابل اهمیت است که بعد ما اینم مورد آموزش قرار بدیم. خب مثلا ببینید خود کرده رو دوا نیست میگیم. خب فردوسی میگه چی با دفره هست این برآورده رو چی سازیم درمان خود کرده رو. ولی خود کرده رو دوا نیست. یا مثلا در میگن که تو چه بچه کودک هستی حالا از دهنت بوی شیر میبینی. نمیدونم فردوسی میگه هنوز از دهن بوی شیر آیدش همه رای شمشیر و تیر آیدش. خب البته اینجا ببینید در مورد واژه سازی و تصویر آفرینی هم بسیار بزرگ از من خیلی یک اشاره میکنم که حتی در مورد همین تصویری منظره آفتاب طلوع آفتاب من مقاله استاد عبدالمنان نصرالدین است، بعد مقاله از یک دانشمند پاکستانی دکتر شعرانی هست که اونجا مثلا خیلی بحث کردم که هیچ یک شاعر در برابر فردوسی با این قدر مثلا مرادفات زیاد تصویر برآمد یعنی طلوع آفتاب تصویر نکرده است. و مثلا ببینید چنان بود کان دختری نیکبخت یکی سیب افکنده باد از درخت. ببینید چه تصویری زیبا، یعنی همینجا در ساختمان کلمه یکی افکنده باد باد افکنده میگیم ما، یعنی شکل افکنده باد فعل در اول اومده است، بعد مثلا در بعد کلمه مرکب ساخته است که باز هم از دو عنصر تاجیکی. یکی از واژه‌هایی که من می‌خوام اینجا در مورد اون تاکید کنم این واژه کوزه هست. کوزه به معنی همون خانه‌ای که از مثلا خس یا از مثلا سنگ یا از مثلا چوب در دشت می‌سازند. مثلا امروز به معنی اصطلاحی شپنگ هست، خوب اصطلاحی مثلا کپه هست، اما شکلی کوزه در بین مردم معروف است. مثلا در روبوتی در بیت‌های وادی زرافشان میگن روی گل یار از ارد یکم تازه دارم خبر داداش بیاید کوزه. یعنی در فرهنگ مردم ما این واژه هست و فردوسی هم با همین چیز استفاده می‌کنه. میگه من سپه راز بسیاری اندازه است بدین دشت یک مرد را کوزه است. البته اینجا واژه‌های زیادی هستن. من خوشبختانه بیشتری جالب این است که حتی در بعضی از فرهنگ‌های قدیم هم شکلی که امروز در بین مردم ما استفاده می‌شود و فردوسی هم منظورش اون است دیده نمی‌شود. و واقعا این دلیل آن است که مردم ما با اون که در مسیر تاریخ زبان ما فرهنگ ما مورد تهاجم اجنبی‌ها قرار گرفت، اما مردم در سینه‌هاشون در اندیشه‌شون در زبانشون در فرهنگشون این واژه‌ها را نگاه داشتن و همین چیز عامل آمد که برای شاهنامه فرهنگ‌های زیادی نویسند. خب تشکر زیاد استاد. از همین سخن‌های شما من به چنین خلاصه آمدم که شما نیز گفتید حاضر دوام بیش از 10 عصر یعنی آن کلمه هایی که در شاهنامه هست امروز مردم عام استفاده میبرند، دانشمندان نه، مردم در کوچه ها در خانه هایشان استفاده میبرند. یعنی این کلمه ها پیش از شاهنامه بود، در زمان شاهنامه نوشتن بود و امروز نیز هست. یعنی همین شاید من فکر میکنم که محبت مردم رو نیز به همین اثرهای بیزوالی بزرگان ما نشان میدهد، مخصوصا به شاهنامه نشان میدهد که شاهنامه را دوست می‌داشتند، شاهنامه را می‌خواندند و نه همین شاید در شاهنامه آمدن همین کلمه ها سبب شد که این کلمه ها تا امروز در گویش مردم ما قرار دارند. البته بار دیگر از بزرگی ملتی ما، از بزرگی زبان ناب تاجیکی ما دلالت میکند. وابسته به موضوع برنامه باز یک سوال دیگر دارم و شما نیز در اینجا اشاره کردید که به هیچ یک اثر مانند شاهنامه لغت ها در تاریخ فرهنگ نویسی فارسی نگاشته نشده است. خب به نظر شما اکنون کدام عامل ها سبب شدند که به تألیف فرهنگ های شاهنامه توجه زیاد ظاهر گردد؟ واقعا درست قید کردید. به خاطر اینکه ما چنان که اشارت کردیم فردوسی در زمان سامانیان که یکی از هدفهایش احیای عجم بود، زبان ناب فارسی تاجیکی را هم کوشش نمود که هم حفظ کند و ثروت‌های معنوی زبان را در این حماسه بزرگ ملی جای دهد تا اینکه آنها به جاودانگی پیوندند. و دلیل این رفتن این آن است که اگر ما به تاریخ فرهنگ نویسی مثلا آثار کلاسیکی ما مثل مثنوی های دیگر مثل دیوان شاعران نگاه کنیم، به هیچ یک اثر مثل شاهنامه با آنکه اینقدر حجم زیاد دارد
اینقدر بیت فراوان رو فرا گرفته است نوشته نشده است. و البته این موضوع از سوی دانشمندان هم تحقیق شده است. استاد ابوالفضل خطیبی از دانشمندان معروف ایران یک مقاله بسیار محتشمی دارد. البته اون کتاب هم گفتم ممکن است، چون یک رسالت یک کتاب رو به انجام رسانیده است درباره فرهنگ نویسی فارسی به شاهنامه فردوسی. البته بعضی تا سالهای نزدیک بعضی از دانشمندان مثلا اولین فرهنگی که به شاهنامه نوشته شد متعلق به قلم بغدادی نام یک فرهنگ نویس منسوب می‌دونستند، اما این که همین دانشمندان اخیراً مقرر کردند که اولین فرهنگ شاهنامه که البته درباره این صحبت کرده بودیم در برنامه دیگر به قلم مثلا یکی از همشهریان فردوسی که به نام محمد علوی طوسی و حتی دفترخوانی عادل هم نام دیگرش هست معروف است با نام معجم شاهنامه، این فرهنگ حدودی مثلا سالهای نزدیک مثلا آخر عصر 12 نوشته شده است. و مؤلف فرهنگ اگر تکرار نشه من یک بار دیگه میگم که وقتی این فرهنگ را مرتب کرده است سببش اون است که میگه من به مدرسه در شهر اصفهان رفتم، مدرسه تاج الدین داشت، در اونجا خب کتابخانه بود. من از کتاب داری این کتابخانه سوال کردم که شاهنامه فردوسی داری؟ گفت بله در 4 جلد که هر جلد 15000 بیت است، یعنی 60000 بیت. انا اکنون نکته جالب این است که این نفری که این فرهنگ فراهم آورده است مؤلف نیست، این مرتب است. اونجا میگه که من وقتی این شاهنامه را دیدم نفری که قبل از من خوانده بود چندین از واژه‌های این شاهنامه را در حاشیه اون شرح کرده بود، من همین رو فراهم کردم. پس معلوم بشود که یکی از سبب‌های اصلی همین است که در روزگاران بعد از فردوسی چون تسلط زبان عربی افزود خیلی از واژگان فارسی ناب اصالت خود را از دست دادن، یعنی کمتر در متن استفاده شد. مثلا من وقتی در مورد واژه گرانج گفتم یعنی ببینیم بعداً در سیمباد نامه و در اثر مثلا در سوزنی سمرقندی هم بعد دیده میشود، لیکن کمتر دچار میان به خاطر که معلوم که جای آن را واژه‌های عربی یا شکل‌های دیگرگون شده همین کلمه ها گرفتن. و همین بزرگی و نجابت زبان شاهنامه همین که بسیاری از واژه‌های ناب در اون مثلا استفاده شدن. فردوسی کوشید که همین واژه‌ها را استفاده برد و حتی اینجا البته بحث‌های زیادی است که آیا وقتی که فردوسی با دستور سامانیان این کتاب ارزشمند خود نویس آیا وای به بخارا آمده بود یا نه، اما زبان شاهنامه فردوسی با زبان مردمی مثلا خراسان و مردمی مثلا ماورالنهر بسیار قرابت دارد و این دلیلاش چند بیتایی که ما آوردیم. انا به خاطر که فرهنگ نویسی به همون زمان شروع شد و با نوشته ابوالفضل خطیبی تا زمان همین شوروی 10 فرهنگ نوشته شد، از جمله یک فرهنگ فارسی و ترکی. یعنی به خاطر چی؟ به خاطر که کوشش‌های بر مثلا اولین ترجمه شاهنامه با زبان عربی صورت گرفت. یعنی اونها در برابر این که شاهنامه ترجمه کردن نیاز به فرهنگ پیدا شد، چون که این واژه‌ها بسیار واژه‌های نادر بودن. ما مثلا چند از مثلا 100 فایز مثلا ممکن ما 1 فایزش بیان کنیم، اونجا خیلی واژه است. و همین روندی فرهنگ نویسی نه تنها از جانب دانشمندان مثلا فرهنگ نویسان فارسی بلکه خارجی هم افزود. من میخوام درباره یک فرهنگ بسیار نادر که در آغاز عصر 20 نوشته شد، فرهنگ دانشمند آلمانی فریتز ولف با نام فرهنگ شاهنامه فردوسی یادآور شدم که سال 1234، یعنی این فرهنگ ولف در 24 سال نوشت. ولف یکی از دانشمندانی هست که قبلا زبان‌های قدیمی مثلا ایرانی باستان مثل زبان اوستایی را ختم کرد، زبان فارسی را آموخت و قبل از آن که این فرهنگ شاهنامه نویسد اوستا را از زبان اوستایی به آلمانی ترجمه کرد و این فرهنگ رو در فاصله 24-25 سال نوشت. جلال خالقی مطلق که یکی از مصححان برجسته شاهنامه است و هم در برابر شاهنامه 2 فرهنگ نوشت، فرهنگ واژه‌های شاهنامه و فرهنگ ریشه شناسی واژه‌های شاهنامه. در یک مقاله که در کتاب 30 مقاله در 30 گفتار درباره شاهنامه می‌نویسند میگوید که نصف موفقیت من در شاهنامه شناسی فرهنگ ولف است. یعنی این فرهنگ چه اهمیت داره؟ من یک 2 نکته میخوام فقط
این فرهنگ در 911 صحیفه نوشته شد. سال 1934 که جشن 1000 ساله فردوسی بود، این فرهنگ از جانب آلمان با ایران تقدیم کردن، یعنی همچون تحفه به جشن فردوسی. و واقعا این تحفه ارزنده است، به خاطر اینکه این فرهنگ چند خصوصیت بسیار مهم داره. یکم اینکه فرهنگ دو سویه فارسی و آلمانی هست. تمام واژه‌هایی که در شاهنامه فردوسی فرا میگیرد استفاده برده است و موردهای استفاده، مثلا همین واژه فرض واژه ور یا واژه مثلا همین تهمتن یا واژه پهلوان، کدام از این واژه ها در کدام مورد در کدام بیت استفاده شده است و در بعد از 911 صفحه که این فرهنگ به انجام برسد، اینجا یک چیز دیگر هم هست که این یک ضمیمه ساخته است. در 911 تمام واژه ها را یعنی با مدخل که استفاده شده است و در مثلا یک در 17 صفحه تمامی یعنی منابع و بعد مثلا خود بیت های مثلا آورده است، بیت های مخرج است. و یکی از ویژگی های بسیار نادر فرهنگ این است که مثلا میگه که در همین تنها در موردی یک کلمه دل 183 واژه و ترکیب های از شاهنامه فردوسی تفسیر کرده است که بسیار نادر است. و به خاطر هرچند مثلا پایان زندگی این شاهنامه پژوه بسیار معروفی آلمانی فاجعه بار انجام یافته است در سالهای جنگ بزرگ وطنی، مثلا حتی بر عوض همه خدمات‌هاش مثلا اعدام شد، یعنی کشته شد، یعنی روزگار پایان عمرش با یک سرساندی و با یک ذلت به پایان رسید. اما این خدمت بزرگی کرد در شاهنامه که 25 سال شاهنامه عمرش بخشید، فرهنگ نوشت. و عجیبش این که میگه که در مقدمهش میگه که من این فرهنگ در اساس نسخه شاهنامه ژولمول 7 جلده به قلم آوردم و نسخه 7 جلده مثلا ژولمول ما چون میدم خودش در نزدیک قریب 40 سال تصحیح کرد. ببینید برای این شناخت شاهنامه نه تنها در کشور ما، نه تنها در کشور همزمان، در مثلا اروپا چقدر خدمت‌های بزرگ کرده. و یک فرهنگ دیگر من بخوام اینجا یادآور شم که فرهنگی با نام از مؤلف این فرهنگ واژه‌های دشوار شاهنامه عبدالحسین نوشین است. این ببینید فرهنگ واژه‌های دشوار شاهنامه. چرا؟ این عبدالحسین نوشین یکی از نفرانی هست که در تصحیح متن شاهنامه مسکو اشتراک کرد و خوشبختانه چندین سال در اکادمی علوم تاجیکستان کار کرد، در تاجیکستان زندگی کرد. یعنی همین چیز به نظر من توانست که یک تاثیر گذارد که عبدالحسین نوشین در نوشتن فرهنگ شاهنامه به نام واژه نامک موفق شود. و البته چند فرهنگ‌های دیگر هم هست، فرهنگی مثلا نام‌های شاهنامه، حتی نام‌های شاهنامه را در دو جلد، نام‌های مثلا کسان، نام‌های جغرافی در دو جلد فرهنگ ساختن که این خودش یک ارزش بزرگ است. من امروز ما بسیار افتخارمند هستیم که در آزمون جمهوری شاهنامه خوانی یکی از شرط‌ها دانستن همین نام‌های قهرمان شاهنامه است. ببینید که در شاهنامه نه تنها واژگان بلکه نام‌های جغرافی و نام‌های قهرمانان خودش یک فرهنگ شده. چقدر فرهنگ شده است که این بسیار منابع ما. البته خوشبختانه در تاجیکستان هم یک فرهنگ مختصر شاهنامه با نام از سوی فرهنگ نویس و فرهنگ معروف تاجیک حافظ رؤوف تهیه شد که سالهای مثلا آخر شوروی چاپ شد. من فکر میکنم که همین تشبس‌های پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان در مورد شناخت شاهنامه امروز ضرورت توجه به تالیف یک فرهنگ جامع شاهنامه در تاجیکستان رو پیش آورده است. چون که ما اشاره کردیم امروز تنها در تاجیکستان به نظر من میتونن دانشمندان ما که یک فرهنگ درست و ثابت شاهنامه را بر پایه اون مطالبی که فردوسی منظور دارد تهیه کنند. البته این کار در اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان شروع شده است و بعد از اینکه طول 2 سال است که البته همایش جغرافی و تاریخی شاهنامه برگزار می‌گردد و یکی از دانشمندان بسیار خوبی ما ادبیاتشناس عمرالدین یوسفی در مورد فرهنگ نام‌های شاهنامه کار دارند و من گمان می‌کنم که این فرهنگ در فرصت‌های نزدیک باید به دست چاپ رسد و همین گونه اقدامات از این تشبس‌های پیشوای معظم ملت سرچشمه می‌گیرند. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت از گفته‌های شما ما نیز با اون امید هستیم که یعنی تحقیق شاهنامه اکنون شروع شد و ادامه می‌یابد و تحقیقات‌های دیگری بزرگان عالمان زمان معاصر را ما
در آینده وابسته به همین خواهیم دید که البته این تدبیرها و این عملها من امید بر آن میکنم که باز برای مستحکم شدن زبان تاجیکی، مستحکم شدن خودشناسی ملی و معروفیت و محبوبیت بیشتر پیدا کردن شاهنامه در بین خاص و عام، در بین مردم باعث می‌گردد. بینندگان عزیز، در امروزین برنامه ما با استاد دانشگاه دولتی خوجند پروفسور دکتر علم‌های فیلولوژی نورعلی نورزاد وابسته به شاهنامه و زبان تاجیکی صحبت کردیم. در همین جا برنامه امروزی فردوسی و شاهنامه او به آخر میرسد. تا برنامه‌های آینده صحتمند و خانه آباد باشید. خیر.